Please subscribe and like, share, and to your comment. St. Elizabeth Parish official YouTube channel. May God bless your life with love and joy and peaceful, your family also greatly blessed. In Jesus' name, Amen, summa amin. جب خداوند نے بپتسمہ پایا تو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور خداوند کی روح کبوتر کی مانند اس پر اتری اور باپ کی آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے زندگی کا فضل بخشا ہے۔ اور آج ہم سب جو ہے خدا ان کے پاک خدا کے پاس آئیں تاکہ ہم اس کے نام کو جلا دیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ آج کیتھولک کلیسیا خدا یسوع مسیح کے بپتسمے کی عید مناتی ہے۔ آج وہ نجات دہندہ اس یوحنا سبابی سے بپتسمہ لیتا ہے تاکہ خدا کے اس منصوبے کے مطابق اپنی خدمت کو سر انجام دے سکے اور خدا کا منصوبہ پائے تک پہنچے۔ اس سے آج کی دوسری رابطی بھی ہم سیکھتے ہیں، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا کو جو پسند آتا ہے اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے، خدا اپنے آپ اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج خوبصورت طور پر خدا اپنے پیار کو لیتا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے بدولت، تاکہ ہر ایک انسان کو شفا ملے، زندگی ملے، خوشیاں ملے، پیار ملے اور خدا کی مہراست ملے۔ تو آئے ہم آج کی اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس بات پر غور کریں کہ انسان ہوتے ہوئے ہم گنہگار ہیں، جانے یا انجانے میں ہم سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ توبہ کریں اور توبہ کر کے اس عبادت میں لائق طور پر شامل ہوں۔ توبہ کرنے سے خدا برکت دیتا ہے، اپنے فضل اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو آئیں خدا سے برکت مانگیں۔ میں کارم کی خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز و بدن سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے رشتہ قوانی سب رشتوں کو بسو اور آپ سچے نماز پڑھیں۔ اے خدا میں ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مجھے خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
اور خدا کے حضور دعا مانگیں۔ خاص طور پر آج اس پاک ماس کی قربانی میں ہم تمام اپنے بہن بھائیوں کے نام پڑھیں گے جنہوں نے بڑے ایمان اور عقیدت سے خدا کے حضور دعا کے لیے کہا ہے۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے، مائیکل اور سبا کے لیے، کہ خدا ہمیشہ انہیں برکت دے، اور جو آج نذرانہ بھی پیش کریں گے کہ خدا انہیں اپنے فضل سے مالا مال کرے۔ خاور اور سلیم اور کرن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خاور، سلیم اور کرن کے لیے کہ خدا اس جوڑے کو بھی برکت دے جو آج نذرانہ پیش کریں گے، کہ ہمیشہ اپنی برکت میں خدا انہیں رکھے۔ شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے آج مبارک اور مانت کے لیے، امیر عبداللہ فیملی کے لیے کہ خدا انہیں برکت دے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے مریم مشتاق کے لیے، رضیہ طارق کے خاندان کے لیے، جوزف مسیح کے خاندان کے لیے، عدنان یوسف کے خاندان کے لیے، ریحانہ اشرف کے خاندان کے لیے، اینجل اشرف کے لیے، تابندہ وقار کے خاندان کے لیے، جمال کے خاندان کے لیے، ماسٹر یونس نقاش کے خاندان کے لیے، ارسلان اور مشائل کے لیے، تنویر اسلم کے خاندان کے لیے کہ خدا انہیں برکت دے، ربینہ فارس کے خاندان کے لیے، افضل ساری کے لیے کہ خدا ہمیشہ ان خاندانوں کو ان کی شکر گزاری کی عبادتوں کو آج قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں گے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمارے ساتھ نہیں، منظور کرم کے لیے، منشا چراغ کے لیے، سردارہ بی بی کے لیے، گلاب جلال کے لیے، حمیدہ بی بی کے لیے، عارف مسیح کے لیے، دانیل عارف کی روح کے لیے، اشرف عارف کی روح کے لیے، سریہ نائب کے لیے جن کی دوسری برسی ہے، رحمت جگہ کے لیے، شریفہ بی بی کے لیے، ویرو بی بی کے لیے، عنایت مسیح کے لیے، صادق نور کے لیے، عباس نواب کے لیے، صحاب اللہ رکھا کے لیے، عالیہ ولسن کے لیے، بشیر سالم کے لیے، کمال اجاگر کے لیے، فاطمہ کمال کے لیے، نسرین جوزف کے لیے، سردارہ نواب اور نواب حاکم کے لیے، صدیق حیات کے لیے کہ خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی کا آرام اور خاندان کو تسلی دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں انم اشرف کے لیے جو کہ مشکلات میں ہیں، خدا ان کی مشکلات دور کرے۔ اور امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں بھی جہاں پر آگ لگی کہ خداوند تمام شہر میں، گاؤں میں، ملکوں میں امن و سلامتی کو قائم کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، جب تیرے بیٹے نے دریائے اردن میں بپتسمہ پایا اور روح القدس اس پر نازل ہوا تو تو نے سنجیدگی کے ساتھ اسے اپنا بیٹا کہا۔ اپنے لئے پالک فرزندوں کو یہ بخش دے کہ پانی اور روح القدس سے اثر نو پیدا ہو کر تیری پسند کی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ تیرے پیار میں قائم رہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ یہ میرا خادم ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ اس کا 42 باب 1-4-6-7 آیت۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھال لیتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی اور وہ غیر قوموں کے لیے عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنی جائے گی۔ وہ مسئلے ہوئے سرگنڈوں کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کو جاری کرے گا، وہ خود بھی نہ ٹمٹمائے گا اور نہ شکستہ ہوگا، تا وقت کہ وہ زمین پر عدالت قائم نہ کرے اور جزائر اس کی تعلیم کے منتظر ہوں گے۔ میں خداوند تجھے صداقت کے لیے بلاؤں گا اور تجھے ہاتھ سے پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا اور تجھے امت کے لیے عہد اور غیر قوموں کے لیے نور بناؤں گا، تاکہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور قیدیوں کو زندہ سے اور اندھیرے میں بیٹھنے والوں کو قید خانے سے نکالے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔
का जमाती जवाब है, खुदावंद अपनी उम्मत को सदा भली बरकत अता करेगा। ए खुदा के फरजंदों, खुदावंद की हाँ खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद के नाम की तमजीद करो। उसकी अक़दस बारगाहों में खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बहूर पर वसी बहूर पर गूंजती है। खुदावंद की आवाज़ ज़ी इक़्तिदार है। खुदावंद की आवाज़ ज़ी इफ़्तिख़ार है। जलाल के खुदा की आवाज़ गरजदार है। उसकी हरकत में सब कहते हैं जलाल। खुदावंद तूफान पर तख्ते नशीं है। खुदावंद बादशाहों पर अबद तक तख्त नशीं है। खुदा ने उसे बिल्कुल से मसा किया। अजीजों, हम सबके लिए आज की दूसरी तलावत रसूलों के अमाल उसका 10वां बाब 34 से 38 आयत तक। उस वक्त पतरस ने कर्नेलियस और उसके घर वालों से मुखातिब होकर कहा, अब तो मैं तयक्कुन से जान गया हूँ कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि किसी भी कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता वो उसको पसंद आता है। ये कलाम खुदा ने बनी इसराइल के पास भेजा जब यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावन है सलामती की बिशारत दी। तुम उस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तकबाल की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि
किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ वसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता रहा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आपके साथ हो। हमारे लिए आज की जिले मुकद्दस बाम का भी मुकद्दस लुका ऐ खुदावन के इंजील। उसके तीसरे बाब में से हम सुनेंगे। उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अल-मसीह है। तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कविता है जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक भी नहीं। वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर उतरा और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा बेटा अल-महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी माफ की जाए, क्योंकि आज हम एक बहुत प्यारी ईद मना रहे हैं। इस ईद का नाम है खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद। आज के दिन से क्रिसमस खत्म हो जाता है, ये आखिरी ईद है। मजूसियों की ईद होती है, उसके बाद यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद, उसके बाद क्रिसमस खत्म। फिर ऐसी क्रिसमस किसी को विश नहीं करना। आज ये ईद हमें बहुत सारी बातें बताएगी, हमारे अपने बपतिस्मे को भी याद करवाएगी कि जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप बड़े प्यार और एक अच्छी तैयारी के साथ खुदा के घर में हमें लेकर आए थे। शायद तब हमें पता भी नहीं था कि हमारा बपतिस्मा हो रहा है, मगर हमारे माँ बाप के ईमान की वजह से हमें बपतिस्मा दिया गया था। तो आज ये यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद हमें बहुत सारी बातें सिखाएगी। पहली बात कि जब बपतिस्मा मिल जाता है, बपतिस्मे का साक्रामेंट हम लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम करने होते हैं हमें। शायद कभी कभार हम बपतिस्मा लेकर या साक्रामेंट लेकर भूल जाते हैं। जिस तरह मियां बीवी बाज़ का वादे करते हैं कलाम पर हाथ रख के कि हम दुख और सुख में, खुशी और गमी में साथ देंगे, मगर जितने निकाह खत्म के बाद वो हमेशा लड़ाइयां भी हो जाती हैं। ऐसा होता है, मगर आज खुदा का कलाम, ये तिलावतें और ये ईद हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो पहली बात, आज की इस ईद के मौका पर बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मे का मतलब क्या है, फिर हमें आगे सारी बातें हमें पता चलेगी।
کیونکہ پہلی تلاوت، دوسری تلاوت اور انجیل مقدس میں بپتسمے کا ذکر ہے. انگلش میں کہتے ہیں بیپٹزم، بپتسمہ. 7 ساکرامنٹوں میں سے پہلا ساکرامنٹ، پہلا بپتسمہ آج پہلے بپتسمے کی عید، یسوع مسیح کے بپتسمے کی عید ہے. تو بپتسمے کا مطلب ہو سکتا ہے کسی کو پتا بھی ہو، کسی کو نہیں بھی پتا ہو، لیکن یاد رکھیں سادہ سا مطلب ہے. بپتسمے کا مطلب ہے غوطہ لگانا، پانی میں سے ڈبکی لگانا اور سر پر پانی بھی گرایا جانا، کیونکہ بپتسمہ پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں پانی میں سے گزرنا، ڈبکی لگانا، یہ ہے بپتسمے کا مطلب. اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ بپتسمے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا میں شامل ہونا. کلیسیا میں ہم قبول کیے جاتے ہیں، ہم مسیحیت کو اختیار کرتے ہیں، ہم مسیح بن جاتے ہیں بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے. تو یہ دو مطلب یاد رکھنے ہمیں کہ بپتسمہ ہے کیا. پہلا پانی میں غوطہ لگانا، دوسرا مسیح میں شامل ہونا. تو جب بپتسمے کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے تو یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو یہاں پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، سوال کر کے کبھی کبھار ہم پریشانی کر دیتے ہیں کہ بپتسمہ بڑے ہو کے لینا چاہیے یا چھوٹے ہو کے. بہت سارے لوگ ہمارے آپس میں ہمارے بہن بھائی جو سوال بھی کرتے ہیں، لیکن آج یہ بات کلیئر کر لیں، یہ جان لیں کہ بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو جو مسیحی بپتسمہ ہے وہ چھوٹے ہو کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی خاندان ہے جب شادی کی باری آتی ہے تو کسی کا بپتسمہ بھی نہیں ہوا ہوتا، پھر بڑا ہو کے بپتسمہ لیا جاتا ہے، چھوٹے ہو کر بھی بپتسمہ لیا جاتا ہے، بڑے ہو کر بھی. مگر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں بڑے ہو کر ہی بپتسمہ لینا ہے کیونکہ یسوع مسیح نے بپتسمہ بڑے ہو کر لیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، کیتھولک چرچ چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دیتا ہے تاکہ شروع میں ہی بپتسمہ ملا ہے، شروع میں ہی بپتسمہ دیا جائے. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر دینا چاہیے. ابھی کیوں؟ سوال کا جواب، یسوع مسیح نے بڑے ہو کر بپتسمہ لیا تو یاد رکھیں یسوع مسیح یہودی تھا. یسوع مسیح کون تھا؟ یسوع مسیح نے یہودی شریعت کو، یہودی باتوں کو پورا کیا اور بڑے ہو کر 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا. ہم کون ہیں؟ آپ لوگ بتائیں، ہم یہودی ہیں کہ مسیح ہیں؟ ہم کرسچنز یعنی مسیح ہیں. تو مسیحوں نے جو فادرز تھے، یسوع مسیح کے شاگرد تھے، پھر بہت سارے لوگ جو ابھی ہمارے پاس ہیں نہیں، خداوند میں سو گئے، انہوں نے یہ رسمیں شروع کی کہ بچے کو، چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو بپتسمہ لینا ہے. یسوع مسیح کا بپتسمہ جو تھا وہ یہودی شریعت کے مطابق تھا. اگر تے میں یہودیاں منو بڑے ہو کے بپتسمہ لینا ہے. کچھ لوگوں کا بپتسمہ رہ جاتا ہے، وہ بڑے ہو کر لے سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اگر ہم نے بڑے ہو کر کبھی بپتسمہ لیا ہے، بہت سارے لوگ لیتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بڑے ہو کر لینا چاہیے تھا، میں چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں لے سکتا. کیتھولک چرچ کہتا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو دیں اور جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بڑے ہو کر بھی دیا جاتا ہے. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ہو کر بپتسمہ ہی لینا لازمی ہے. یسوع مسیح نے یہودی شریعت کو پورا کیا اور ہمیں مسیح کیا. اور یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، پھر وہ مسیح ہوئے لوگ، پھر جا کر لوگوں نے مسیحیت کو قبول کیا اور ساری رسمیں شروع ہوئی. تو یسوع مسیح یہودی تھا، ہم یہودی شریعت کو قبول تو کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر جو چرچ فادرز نے، کلیسیا کے فادروں نے، رہنماؤں نے، بڑے پرانے بزرگوں نے جو چیزیں شروع کی ہم وہ مان رہے ہیں. تو اسی لیے بپتسمہ جب لینا ہوتا ہے بچوں کو دیتے ہیں اور ماں باپ کے ایمان کے مطابق. یہ تھی آج کا سوال. دوسری بات، جب بپتسمہ لے لیتے ہم بہت ساری برکتیں ملتی ہیں. یاد رکھیں جب ہم چھوٹے تھے یا بڑے ہو کر بھی لیا، بپتسمہ لینے سے کچھ برکتیں ملتی ہیں، کچھ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں بپتسمے میں، اور وہ چیزیں ہیں، پہلی بات ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پر 4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں. پہلی بات 4 چیزوں میں موم بتی، روشنی، آگے پیچھے بھی ہو جائے لیکن پہلی بات ہے، پہلی سمبل، پہلی علامت ہے موم بتی. جب موم بتی دی جاتی ہے بپتسمے کے بعد، وہاں پر دعا پڑھی جاتی ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. یسوع مسیح نور ہے اور اس نور کو آپ میں بھی منتقل کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب بپتسمہ ملنے سے، بپتسمے کا ساکرامنٹ لینے سے مجھے یسوع مسیح کی روشنی مل رہی ہے. اگر میں وہ روشنی دوسروں کو نہیں دیتا، دوسروں کو ہمیشہ بری باتیں سکھاتا ہوں، خدا کی طرف نہیں لاتا، تو وہ روشنی کام کی نہیں. تو یہ روشنی بننا بھی ضروری ہے اور روشنی دینا بھی بڑا ضروری ہے. اسی لیے نور بن کر جینے میں بھی برکت ہے.
जो लोग दूसरों को अच्छी राह देते हैं, सलाह देते हैं, समझे वो यीशु के नूर में। दूसरी अलामत, मोमबत्ती के बाद हम इस्तेमाल करते हैं बपतिस्मे के साक्रामेंट में पानी का इस्तेमाल। पानी जिंदगी है, याद रखें। अगर हम पानी ना पिए हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेडिकल के हिसाब से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, असली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो पानी बहुत जरूरी है जिंदगी में, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। पानी के मिलने से और पानी को हासिल करने से हमें जिंदगी मिलती है। और यीशु मसीह कहता है मैं हमेशा की जिंदगी का पानी हूं। सामरी औरत को यीशु मसीह ने कहा दिया कि तू जो पानी मुझसे मांग रही है वो हमेशा की जिंदगी का है, इससे चश्मे जारी हो जाएंगे, बरकतें आ जाएंगी इंसान की जिंदगी में। तो जब इस पानी को हासिल करें, बपतिस्मा के वक्त जिंदगी बांटना भी सीखें। जिंदगी देना और जिंदगी में जीना जो मसीह देता है उसमें हमें याद रखें बड़ी बरकतें मिलती हैं। तीसरी अलामत, तीसरी केड़ी कोई दस है? मोमबत्ती हो गई, पानी हो गया, बाकी दो तुसी दसिया ने हो। तीसरी गल सफेद कपड़ा। सफेद कपड़े का मतलब है पाक, साफ, पाकीज़गी, साफ होना। सफेद कपड़े का मतलब है इंसान गुनहगार है, इंसान में कमजोरियां आ जाती हैं, मगर यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद जो हमें कपड़ा मिलता है पाक, यीशु मसीह हमें पाक करना चाहता है। याद रखें, हम पाक बनकर जिएंगे तो फिर ही खुदा का नूर आएगा। जब गुनाह में जीते हैं तो फिर खुदा से दूर हो जाते हैं। पाकीज़गी खुदा हमें देता है बपतिस्मे के जरिए से। यह है सफेद कपड़े की अलामत। उसका मतलब कि हमने पाक बनकर जीना है। मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। मैं कामिल हूं, तुम भी कामिल बनो। यह है खुदा की बरकत। आखिरी अलामत कौन सी है? तेल, पाक तेल। हमारे जो माँ बाप हैं, बचपन है सारे माँ बाप ने ना तेल का बड़ी मालिश की होगी सारी। मालिश करने का मतलब की है जड़ी सारी माँ बेटियां ने, माँ बाप ने कभी की होगी मालिश बेटियां ने। मालिश करने का मतलब की है मजबूती मिलती है, हड्डियों को ताकत मिलती है। तो जब माँ बाप हमें मालिश करते हैं तेल से, जब हम छोटे होते हैं, तो तेल का मतलब दो है, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जिस्मानी तौर पर हमें मजबूती मिलती है और रूहानी तौर पर हमें मसा किया जाता है। खुदा के कलाम में नबियों को मसा किया गया है, खुदा के कलाम में काहिनों को मसा किया गया है, खुदा के कलाम में बादशाहों को मसा किया गया है। यानी बादशाह की खूबियां, नबी की खूबी और एक काहिन की खूबी हमारे जो माँ बाप हैं, जो बच्चों का बपतिस्मा दिलाते हैं, उनकी जिंदगी में ये खूबियां जा रही होती हैं। तो याद रखिए, ये चार अलामतें, चार बरकतें दे रही हमें। अब कितने लोग हैं जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं, इन कामों को, इन बातों को हमने जारी रखा है। शायद हम बपतिस्मा लेकर भूल जाते हैं, मगर याद रखें हर साक्रामेंट हमें खुदा के करीब लाता है। अगर मैं नूरी बन जाऊं, चार अलामतों में से अगर मैं एक अलामत बन के जी रहा हूं, तो याद रखिए आप खुदा के काम कर रहे हैं। अगर चारों अलामतें बन रहे हैं तो आपकी जिंदगी से खुदा का नूर नजर आएगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है, इससे लोग जानेंगे आपके कामों से, आपकी बातों से, आपके चलने फिरने में, आपके बोलने में। आप चले तो खुदा की बरकत जाहिर हो, आप बोले तो खुदा की कुदरत जाहिर होनी चाहिए। तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो ये बरकतें हमें मिल चुकी हैं, सिर्फ आज उनको जगाना है। क्योंकि बपतिस्मा, जब आज यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद मना रहे, तो हमें भी बपतिस्मे को रिन्यू करना है, नया करना है, फिर ही हम खुदा के प्यार का तजर्बा करने के काबिल बनेंगे। अब यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आखिरी काम है बड़ा प्यारा, इसके बारे में कहानी सुनाऊंगा। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, याद रखें कितने साल की उम्र में लिया? 30 साल। यानी कि सबको पता है 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद 3 साल यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को। आप यीशु के बात करने के अंदाज को देखें, उसके चलने के अंदाज को देखें, वो मिलता है तो बरकतें मिल जाती हैं, उसके छूने से लोगों को शिफा मिल जाती है, उसके पास जाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। यानी जब बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, तो उसके बाद क्या काम किया, वो काम मैं बयान करने लगा। पहला काम, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें देना शुरू कर दी। इतनी ताकत बपतिस्मे में। यीशु मसीह ने कोढ़ के मरीजों को ठीक करना शुरू कर दिया। कोढ़ के मरीजों को लोग छू नहीं सकते। आप कोढ़ के मरीज को छुएंगे तो बीमारी लग जाएगी। उस वक्त अगर कोई कोढ़ का मरीज सामने आता था तो वो घंटी बजाता था ताकि
सही बंदा पीछे चला रहा है, मगर यीशु मसीह ने उस बंदे के पास कोढ़ के मरीज को छू कर देखा है और छू कर शिफा दी है। ये है बपतिस्मे के बाद के काम, उससे पहले कोई काम नहीं हुए, कोई मुआजिजे भी नहीं हुए। कोढ़ी के बाद यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। बेवा के बेटे के जिंदा करने के किए जाने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, रोटियों को बरकत देना शुरू कर दी। लोग हजारों की तादाद में खाना खाना शुरू हो गए। 12 तरह से बीमार औरत ने यीशु के कपड़ों को छुआ, उसको शिफा मिल गई है। यीशु मसीह ने अंधे की आंखों को हाथ लगाया तो वो देखना शुरू हो गया। यीशु मसीह ने किसी की जुबान को छुआ तो वो बोलना शुरू हो गया। अब खुद अंदाजा लगाए बपतिस्मे के बाद बड़े हैरत के इस काम में। मगर जब मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं शायद 20 साल का हो गया हूं, 30 का, 40 का बड़ा भी हो गया हूं, मुझसे कब खुदा की कुदरत जाहिर होगी? मैं क्यों नहीं खुदा की काम कर सकता या कर सकती? मुझसे खुदा का जलाल क्यों नहीं जाहिर हो रहा? क्यों नहीं जाहिर हो रहा? क्योंकि हम खुदा को भूल जाते हैं, हम रिश्ते ही खत्म कर देते हैं, हम खुदा की मोहब्बत को ही भूल जाते हैं कि खुदा ने क्या कुछ किया हमारे लिए। उसके हमारी जिंदगी में आने से हमें बहुत कुछ मिलता है, मगर कभी कभार हम भूल ही जाते हैं। तो बपतिस्मा हासिल करने से एक काम तो लाजमी करें, दूसरों की मदद का वसीला बने। आज की जिले प्रदेश में बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो दूसरों की मदद करता है। अंधों को आंखें देना ये भी मदद है, लंगड़े को चला देना ये भी मदद है, किसी को रोटी खिला देना ये भी बरकत है, ये भी मदद है। किसी बेवा की आंखों से आंसू पोंछ देना, उसके बेटे को जिंदा करके, तो ये सबसे बड़ी मदद है। एक माँ से उसके बेटे की अगर पूछना है अहमियत को तो पूछ के देखें। एक ही बच्चा है वो भी मर जाए, वो माँ ने जीते जी मर जाएगी। यीशु मसीह ने कहा मैं इस बेटे को जिंदा करता हूँ, और उस माँ को औलाद की नेमत दोबारा दे दी। तो आज बपतिस्मा लेने के बाद, जब हमने बपतिस्मा लिया, आज याद करना है, अपने माँ बाप से पूछिए आज कि अम्मी मैंने बपतिस्मा क्यों मिला, मुझे कब बपतिस्मा दिलवाया आपने, मुझे कब बैप्टिज्म मिला, मुझे बताएं। मैं उस बपतिस्मे की बरकतों को जारी रखूं अपनी जिंदगी में, मैं उस बपतिस्मे की नेमत को जारी रखूं। याद रखें, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद नहीं रुका। 3 साल मैंने कहा, उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि कर क्या रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह चले तो मौजज़ा है, वो बोले तो मौजज़ा है, वो देखे तो मौजज़ा हो जाता है, वो किसी के घर में गया तो वहां पर मौजज़ा है। यीशु मसीह चाहे सो भी रहा है, उठकर भी मौजज़ा कर सकता है। वो शागिर्द कश्ती में है, वो मौजज़ा कर सकता है। उसके करीब चाहे गैर कौम के लोग हैं, कोई भी आए, मौजज़ा यीशु से होना ही होना है। तो ये है बपतिस्मे के बाद की बरकतें। आज आखिरी बात, हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा काम नहीं, हमें दूसरों की मदद का वसीला बना है। ये मसीह के काम है। जब मसीह ने बपतिस्मा लिया, दूसरों की मदद की, दूसरों की आंखों से आंसू पहुंचे, तो हमें भी रूह कुदूस की रहनुमाई से दूसरों की मदद का वसीला बनना है। तो कैसे वसीला बन सकते हैं, ये मैं कहानी बताऊंगा, इसमें हमें बताया गया है। गौर से सुनिए कि किस तरह आप किसी की मदद कर सकते हैं। याद रखें, खुदा कभी भी, बड़ी प्यारी बात करने लगूं, चाहे कोई बेटा है, बेटी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, सबके लिए, मेरे लिए भी, खुदा कभी भी हमारी ताकत से बढ़कर हमें काम करने के लिए नहीं कहता। ये बात याद रखें। चाहे मैं 1000 रुपया कमा रहा हूं, चाहे मैं लाख कमा रहा हूं, चाहे मेरी एनर्जी कम है, चाहे मैं कमजोर हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। ये बात याद रखें। तो कहानी बड़ी प्यारी है। एक खानदान था, उस खानदान में 4 बच्चे थे और एक मियां बीवी, यानी 6 लोग थे। टोटल कितने लोग थे? 6 लोग थे। मियां बीवी काम करते थे। काम करने के साथ साथ जो बाप था बच्चों का, उसको एक बुरी आदत लगी हुई थी। काम करते करते काम छोड़ दिया, और उसकी बुरी आदत क्या थी? वो नशा बड़ा करता था, बहुत ज्यादा नशा करता था। हो सकता है कभी किसी ने कहानी सुनी हो ये। वो नशा बहुत करता था। नशे की हालत में क्या करता था? वो अपनी बीवी को मांगता था। जब किसी को नशा ना मिले, हमारे खानदान में भी, दुनिया में हमने देखा होगा कि जिनको कभी नशा ना मिले तो लोग चीज़ा भी बेच देते हैं। पैसे ना मिले तो मारते हैं, उनको सिर्फ नशा चाहिए। तो ये बच्चों का बाप क्या करता है? अपनी बीवी को मारता है, उससे जबरदस्ती पैसे लेता है और अपना नशा पूरा करता है, शराब पीता है। हर रोज जब पैसे नहीं मिलते थे, बीवी को मारता था, पैसे लेके चला जाता था। बीवी बेचारी थोड़ा जिहा काम करती सी, लोगों ने बर्तन धोना, कपड़े धोना। एक दिन की होया, बंदे ने आके बोता मार दिता।
और बहुती मार नाल की होया बीवी दा सिर फट गया और बेचारी काम करना जेड़ा काम करती सी काम छड़ दिया, परेशान हो गई क्योंकि काम नहीं कर सकती थी, हॉस्पिटल चली गई और जितने पैसे जमा थे उस बीवी ने क्या किया, अपने खाने पीने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। पैसे कम होने की वजह से बच्चों का स्कूल भी छूट गया, बच्चे स्कूल जाते थे स्कूल जाना छोड़ दिया, हालात बड़े खराब होना शुरू हो गए। तो बाप फिर भी नहीं सुधरा, बाप ने क्या किया, फिर भी चीजें बेचना शुरू की, नशा पूरा करता रहा। 4 बच्चे अपनी माँ को परेशान देखकर रोने लगे। माँ जब रोती थी बच्चे भी रोते थे, पढ़ना लिखना जाते थे, थोड़ा छोटे थे, तो माँ को रोते हुए देखकर बच्चों ने क्या किया, आपस में उन्होंने कहा कि हम दुआ करेंगे। दुआ करके क्या करेंगे, अपने घर के हालात ठीक करेंगे, जीसस बाप से दुआ करेंगे कि वो आए और हमें ठीक कर दे, मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरे घर के हालात ठीक कर दे। तो बच्चों ने क्या किया, कमरे में गए और घुटने टेक कर दुआ की। अभी बच्चे जो है बड़े गौर से सुने, बच्चों ने दुआ क्या की, कमरे में 3-4 जुमले। पहला जुमला बच्चों ने क्या किया, हाथ जोड़े, घुटने टेके और दुआ की कि जीसस बाप हमारे पापा को ठीक कर दो। सादा जुमला, सादा दुआ, जीसस बाप हमारे पापा को ठीक कर दो। दूसरा जुमला बच्चों की दुआ का, जीसस बाप हमें पैसों की जरूरत है क्योंकि चीजें खत्म हो रही थी घर से। तीसरा जुमला, जीसस बाप हमें खाने पीने की जरूरत है, हमें चीजों की जरूरत है, जीसस बाप हमारे पापा को ठीक कर दो, पैसों की जरूरत है और खाने पीने की चीजें आ जाए। 3 जुमले करने के बाद बच्चों ने दुआ खत्म कर दी। हफ्ता गुजर गया, बच्चियां की दुआ ही नहीं सुनी गई, बच्चे बड़े परेशान हो गए, अब क्या होगा, हमारी दुआ कौन सुनेगा, जीसस बाप रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो हफ्ता गुजरने के बाद क्या हुआ, घर के हालात खराब होते जा रहे थे, मां परेशान। हफ्ते के बाद बच्चों ने क्या किया, उन्होंने सोचा क्या करें कि हमारी दुआ ऊपर जाए जीसस बाप के पास। तो बच्चों ने क्या किया, सादा सी बात, बच्चियां ने गैस वाले गुब्बारे खरीद लिए, गैस वाले गुब्बारे। और गैस वाले गुब्बारे क्या करते हैं, आसमान में आप छोड़े, हवा में इधर उधर चले जाते हैं, जिन्हें आप गुब्बारे लगे यहाँ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो गैस वाले गुब्बारे हैं वो आसमान पर चले जाएंगे। बच्चों ने क्या किया, गुब्बारे बुलाए और गुब्बारों पर अपनी दुआ लिखी। दुआ क्या थी, पहली दुआ का जुमला, जीसस बाप हमारे पापा को ठीक करो। दूसरा जुमला, जीसस बाप हमें पैसों की जरूरत है, हम मर रहे हैं। तीसरा जुमला, जीसस बाप हमें खाने की चीजें चाहिए। सारी दुआ करने के बाद बच्चों ने धागा बांधा और छत पर जाकर गुब्बारे छोड़ने लगे हवा में, कि गुब्बारे खुदा के पास जाएंगे, जीसस बाप के पास। जैसे वो गुब्बारे छोड़ने लगे, एक बच्ची जो बोली रुको, उसने कहा रुके। तीनों बहन भरा कहने लगे क्यों है, उसने कहा जीसस बाप को कैसे पता चलेगा हमारा घर कहां पे, जीसस बाप को कैसे पता कि सारा गली नंबर फलाना है, 10 नंबर है या 9 नंबर है। तो बच्ची थोड़ी समझदार थी, उसने क्या किया, गुब्बारों पर अपनी अम्मी का शनाख्ती कार्ड लेके एड्रेस लिख दिया, पता लिख दिया। पता क्या था, मकान नंबर 19, गली नंबर फला, और फिर गुब्बारे हवा में छोड़ दिए। जैसे गुब्बारे हवा में गए, कोई गुब्बारा इधर चला गया, कोई इधर चला गया, सारे गायब हो गए, सब गुब्बारे गायब हो गए। गायब होने के बाद एक गुब्बारा किसी अमीर घर की छत पर जाकर लटक गया, अमीर घर, और वो लोग थे खुदा को मानने वाले। जब उन्होंने गुब्बारा देखा, बच्चों ने जिद की कि अम्मा मम्मा हमें गुब्बारा उतार के दो। उन्होंने गुब्बारा उतारा और गुब्बारे पे दुआ लिखी हुई थी। दुआ क्या थी, पहला जुमला आपको बताएं, दुआ क्या थी बच्चों की, जीसस बाप हमारे पापा को, हमें पैसों की, हमें राशन की, तेरी चीज़ां ने जो गरीबां या आम जो लोग हैं उनकी जरूरत होती है। खैर उस अमीर खानदान ने क्या किया, बगैर सोचे समझे क्या किया कि ये खुदा की आवाज है, खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है दूसरों के लिए। अमीर खानदान, उन्होंने पैसे लिए, राशन लिया और नीचे एड्रेस भी लिखा था। बच्चों की सादगी देखें, एड्रेस भी लिख दिया और उस पते पर बहुत सारे पैसे और राशन चला गया। जरा गरीब का हसी, उन्होंने कहा, दरवाजा बजा कि आपके नाम पर ये पैसे और राशन आए। माँ सामने आई और हैरान हो गई कि हमने मंगाए नहीं पैसे, हमने किसी को बोला ही नहीं, ना तो किसी रिश्तेदार को, ना किसी बहन भरा को, उसका किसी ने नहीं किया। तो बच्चों ने जो पास खड़े थे वो देखकर हंसने लगे। क्यों हंस रहे थे कि जीसस बाप ने हमारी दुआ सुन ली है। खैर जेडे गरीब लोग हों, जरूरत होते पर चीज़ां नहीं वापस की जाती, वो ले लेते हैं।
تو بچوں نے کیا کیا, ماں باپ نے سب نے راشن لیا, پیسے لیے, اور جیسے ہی باپ گھر پر آیا باہر سے, اس نے پیسے لیے, نشہ خریدا, تھوڑے سے پیسے لیے, اور جیسے ہی واپس آیا نشہ کر کے, اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا, اس نے کہا کہ میں نشہ نہیں کروں گا. خدا کی طرف سے یاد رکھیں, جب خدا کام کرنا شروع کرتا ہے تو جو مرضی نشہ ہو, جیسی مرضی لعنت ہو بیماری کی یا نشے کی, وہ دور ہو جاتی ہے جب خدا کام کرتا ہے. تو اس وقت میں کیا کیا, اپنے بچوں کو, پیسوں کو, شاید راشن کو دے کر چیزیں چھوڑنا شروع کر دی. ہفتہ گزرا, حالات ٹھیک ہو گئے, ایسی کہانی ختم. اب کہانی کیا سکھاتی ہے, خود ہی حالات ٹھیک ہو گئے, پیسے بھی مل گئے, کہانی کیا سکھا رہی ہے کہ خدا کسی کو بھی کسی کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کیا, دوسروں کی مدد کی. یسوع مسیح نے کیا کیا, دوسروں کو شفا دی, دوسروں کی مدد کا وسیلہ بنا. آج یہ امیر خاندان ہمیں کیا سکھا رہا ہے, اگر خدا نے مجھے طاقت دی ہے, برکت دی ہے, تو مجھے دوسروں کا احساس کرنا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے. جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیں, وہ بپتسمے کی برکتیں, وہ روح القدس کا کام, وہ خدا کا کام ہماری زندگی میں اثر پکڑتا ہے. آخری بات یہ تھا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ پھر ہم پیغام ختم کریں گے, آنا ہے فادر اس کو لمبائی کی جا رہے. آخری بات, ایک مقدس نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اس نے کہا سب اپنی کپڑے جا کر دیکھیں. کنارے گھر الماری ہاتھ چکو, میرے گھر نہیں, پہلا میں تو کریں گے. سب کے گھر میں الماریاں ہیں. آج کل تو ایسا دور آ گیا ہے, بچیاں کی الگ کپڑے ہیں, بچیاں کے کپڑے ہوتے ہوتے ہیں. تو ایک مقدس سے بڑی پیاری آخری بات اس نے کہا, سب آپ سب کو, مجھے بھی آج کہہ رہا ہے, یہ مقدس بڑا پیارا ہے. اس نے کہا سب جائیں اپنی اپنی الماریاں کھولو, اپنی اپنی کپڑ کھولیں, اوپر سے لے کے نیچے تک سب کپڑے دیکھیں, سب چیزیں دیکھیں جو آپ کی کپڑ میں پڑی ہوئی ہیں. وہ مقدس کہتا ہے وہ چیزیں, وہ کپڑے جن کو سال ہو گیا ہم نے پہنا بھی نہیں, سال ہو گیا ہم نے ہاتھ تک نہیں لگایا, تو وہ مقدس کہتا ہے کہ ہم غریبوں کا حق جمع کر کے بیٹھے. اسی گلاس بندی والے کپڑے دے کے برتن لے لینے ہیں, مگر یاد رکھیں ہمارے پرانے کپڑوں سے دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے. ہمارے پرانے کپڑوں سے کسی کا کرسمس بھی بن سکتا ہے, کسی کی عید بھی بن سکتی ہے. ہم وہ کپڑے جو استعمال نہیں کرتے, سال ہو گئے ویسے کے ویسے پڑے, مٹی جم گئی ہے, مگر خدا کا یہ نبی بندہ مقدس کہتا ہے وہ ہم غریبوں کی چیزیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے. انہیں کہا آپ مطلب نہیں, ایک ہنسی والی بات کرنے لگا, تجھے جا کے اپنا پینٹ کوٹ دے دو. وہ کہ فادر نے کہا چلو پینٹ کوٹ دے دو. پینٹ کوٹ ہم استعمال کرتے ہیں, مگر وہ چیزیں جو دوسروں کی مدد کا وسیلہ بنتی ہیں ہمیں استعمال میں لانی ہے, ان لوگوں کی جو پریشان ہیں. تو آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, آج اپنے اپنے بپتسمے کو یاد کریں. بپتسمہ لینے سے مسیح نے کیا کام کیا, اور میں کیا کام کر رہا ہوں, میں کیسے دوسروں کی مدد کر رہا ہوں, میں کیا لوگوں کو برکت دینے کی یا خوشی دینے کے قابل ہوں کہ نہیں. مسیح نے دوسروں کو جینا سکھا دیا, مسیح نے بپتسمے کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدل دی. کیا میں اپنی زندگی بدل کر دوسروں کو خوشی دے سکتا ہوں؟ مسیح نے بہت کچھ کیا 3 سالوں میں, اور خدا نے مجھے بہت زندگی دی ہے ہم سب کو. اس زندگی کو خدا کے لوگوں کے لیے بھی استعمال کریں. خدا مجھے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین. آپ سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ, میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا نام جو آسمان اور زمین کا خالق ہے, اور اس مسیح پر جو اس کا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے, اور اس کی مدد سے لینے والا ہماری محنت سے پیدا ہوا. اس نے اس کا اس کے عہد میں اٹھایا, رسول ہوا, مر گیا, دفن کیا گیا, آسمان پر چڑھ گیا, خدا کا اپنے باپ رہنے اور بیٹھا ہے, وہاں سے اسی لوگوں کی عبادت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان کرتا ہوں روح القدس پر, آپ نے اپنے کلیسیا مقدس کی شراکت, گناہوں کی معافی, جس سے بھیجے انہیں اور ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہم اپنی دعائیں مناجات ہیں خدا کے حضور پیش کریں. سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کلیسیا کے تمام رہنماؤں کے لیے, پاپا اعظم فرانسس کے لیے, کارڈینلز کے لیے, بشپ صاحبان کے لیے, کاہنوں کے لیے,
सिस्टर सेबान के लिए, मुनाद सेबान के लिए कि खुदा हमेशा इन्हें अच्छी सेहत अता करें ताकि ये कलीसिया में लोगों की मदद करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते आज अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, खानदानों के लिए जिन्होंने खुदा के हुजूर नाम दिए हैं कि खुदावंद तमाम नामों को, तमाम खानदानों को बरकत अता करे। खास तौर पर दुआ करते हैं माइकल और सभा के लिए, खावर सलीम और किरण के लिए, खुदावंद इन्हें बरकत दे जो अपने नजराने लाते हैं। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ कर रहे हैं, अभी बड़ा खास मौका है। अक्सर हम दुआ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, वो दुआएं हमारे दिलों में रह जाती हैं। तो खुदा हमारी दुआओं को सुनना चाहता है। खामोशी में अपने दिल में उनके लिए और अपने आप के लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक और असली खुदा, जो दुआएं तजाएं तेरी कलीसिया, तेरे बेटे बेटियां और हम सब तेरे हुजूर पेश कर चुके हैं, इन तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन।
अजीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा ताला ने अपनी बाप के ज़रूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे, ऐ खुदा हमारे खुदा तेरे प्यारे बेटे के ज़हूर की याद में ये हदिये लाए हैं। हम आज इसी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं कि तेरे मोमिन का नजराना मसीही की कुर्बानी ठहरे। खास तौर पर जो हमारे बहन भाई जो जोड़ा कर खुदावन तेरे रसूल खानदानी तौर पर तमाम कलीसिया हदिये और नजराने पेश कर चुकी है, तुम्हें बरकत दे। अपने रहम करम से अपना फजल और बरकत इन पर नाज़िल फरमा। उसी के वसीला से हमारी ये दुआएं कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से खुदावन का आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने दरियाए उर्दन के नए गुस्ल को पुरस्कार निशानों से मुज़य्यन किया। आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी ताकि ये माना जाए कि तेरा कलमा तमाम लोगों के दरमियान सुकूनत पजीर हुआ है। रूह कुदुस कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ ताकि ये जाना जाए कि मसीह तेरा खादम मुसर्रत के तेल से मसा किया जाकर गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा गया। इसलिए फरिश्तों के लश्कर से मिलकर इस जहां में हमेशा तेरी ताज़ीम करते हुए ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं, कदूस 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 ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझसे आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह कुद्दूस, ताकि ये नजर में रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे पुरानी यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद पैन का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मैं और अब्दी अहद के खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया। हमारे ईमान का भेद। बस अब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे बहनों भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, खासतौर पर वो तमाम बहन भाई जिनके नाम आज पढ़े गए हैं, इनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक बात वाई मरियम उसका नहायत पाक और मुकद्दस यूसुफ मुबारक रसूलों और सब कसों के साथ जहां में तेरी मर्जी पूरी करते हैं, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसके तुझका मुझे खुदा बाप को रूह कुदुस की लगाने में कामिल इज्जत और तासीम शयान हमेशा से हमेशा तक आमीन।
اے خدا ہم سے منت کرتے ہیں سبدیوں سے بچائیں دلوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر بار گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ ہم پوری دنیا کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے صلح سلامتی کے لیے دعا مانگیں۔ اے خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے مان پر نظر کر، اسے وہ سلامتی اور بہت بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا ہم کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، آج ہم یہی سلامتی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ اے خدا کے قدرے میرے ذریعے یہ خدا کرنا جو جہان کے گناہوں کو اٹھائی جاتا ہے، مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے ہیں۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ اسے دیکھو جس کے بارے میں یوحنا نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا اور شہادت بھی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے مہربان خدا، ہم نے تیری پاک نعمتوں سے آسودگی حاصل کی ہے، اب ہم تجھ شفیع خداوند سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عطا کر کہ سچے دلوں کے ساتھ تیرے اکلوتے بیٹے کی باتیں سنا کریں اور در حقیقت تیرے فرزند کہلا سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ اجر کا تحفہ جو ہے مائیکل صادق ضائع ہوا ہے اور بعد اس کو اجر کا تحفہ پیش ہے۔ اس کے بعد حال کے لیے شیرا نال سلیمان شاہ سارا مائیکل اور میں صادق جو کہ باہر سے ہمارے درمیان ہیں، ہم دعا میں ہیں کہ خدا ان کو برکت دے دی جمعہ کو جنہوں نے آج اقدس رمانی میں جائیے تو جی آپ کا دل کی طرح سے شکریہ۔
आप सबका, मसीह का, मलेशिया का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हमेशा आपको बरकत अता करे। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और आपकी बरकत हासिल। खुदावंद आपके साथ हो। कारण अपने खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती में रहे। अब हम सब भाई के साथ आखिरी गीत गाएंगे और सब यहाँ पर निर्णय चर्च में मौजूद रहिएगा, क्योंकि आप सबको